کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ وزیر اعظم نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کرنے کی منظوری دی۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ وزیر اعظم نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کرنے کی منظوری دی۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ یہاں پر آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ وزیر اعظم نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کرنے کی منظوری دی۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ وزیر داخلہ سندھ نے امن و امان کی صورتحال کو بہتر قرار دیا۔ ضیاء الحسن لنجار نے کچے میں ہونے والے واقعات نگراں دور پر ڈال دیے۔ کہتے ہیں پہلے ہائی ویز اور موٹر ویز پر سفر کرنا دشوار تھا، لیکن اب 2 بجے بھی سفر کریں تو حالات بہتر ہیں۔ انہوں نے غفلت کے مرتکب اہلکاروں کو ریلیف نہ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ مزید اس رپورٹ میں سندھ میں پہلے کے مقابلے امن و امان کی صورتحال بہتر ہے۔ وزیر داخلہ سندھ نے بڑا دعویٰ کر ڈالا۔ سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کے سالانہ انتخابات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ضیاء الحسن لنجار کا کہنا تھا کہ مجھے بطور وزیر داخلہ 1.5 ماہ کا عرصہ ہوا ہے۔ سندھ میں امن و امان کے حوالے سے صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے۔ کوشش یہ ہے کہ ہمارا اور کوئی بھی دوسرا ایجنڈا نہیں ہے۔ یقیناً لا اینڈ آرڈر ہمارا فرسٹ ایجنڈا ہے کہ لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا سندھ کا، سندھ خوشحال ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو چینج نظر آئے گی سندھ میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا تھا کہ نگراں دور میں کچے کے علاقے میں ہائی وے اور موٹر ویز پر سفر کرنا دشواری تھا، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ آپ آدھی رات کو بھی سفر کر سکتے ہیں۔ گھوٹکی کا روڈ کا ایشو تھا، گھوٹکی میں روڈ نہیں چل رہے تھے جب میں نے چارج دیا۔ نیشنل ہائی وے فرسٹ کلاس چل رہا ہے، رات کو 2 بجے میں نیشنل ہائی وے سے گزرا ہوں۔ اور موٹر وے کا ایشو تھا، میں نے پنجاب کے آر پی او سے میٹنگ کی، وہاں ڈی پی او سے میٹنگ کی کہ بھائی آپ اپنی طرف کوئی ایسی افواہ نہ پھیلائیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ موٹر وے کو کوئی بڑا شدید نقصان ہے۔ سندھ بار کونسل کے سالانہ انتخابات کے موقع پر یاسر عرفات، سندھ بار کونسل کے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی عبدالستار، چیئرمین پی ایف کمیٹی شبیر محمد وسان، چیئرمین لیگل ایجوکیشن کمیٹی اور احسان سیال چیئرمین ڈسپلزی کمیٹی منتخب ہوئے۔ کیمرامین غلفام شیخ کے ساتھ میر کیریو، سٹی 21۔ سینٹرل جیل انتظامیہ کی جانب سے فٹ پاتھ پر قبضہ ختم نہ کیا جا سکا۔ جیل کے اطراف فٹ پاتھ سے پختہ تجاوزات تاحال ہٹائی نہ جا سکیں۔ فٹ پاتھ پر قبضے کے باعث پیدل چلنے والوں کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں واقع سینٹرل جیل ہو یا ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں واقع صوبائی الیکشن کمیشن کا دفتر، رکاوٹوں کی صورت میں بدستور تجاوزات نرقے میں ہیں۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا خوشائند ہے اور اگر اس فیصلے پہ عمل کیا جائے تو عوام کو بڑا ریلیف ملے گا اس سے۔ سر یہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آرڈر جو نے دیا سپریم کورٹ نے بہت اچھا آرڈر دیا، بہت اچھا لگا یہ کہ سرکاری جتنے بھی توجہ ہٹائے جائیں، بیرر ہٹائے جائیں۔ سرکاری تجاوزات سے سب سے زیادہ متاثر پیدل چلنے والے مسافر ہیں، جبکہ ٹریفک جیم کی ایک وجہ بھی یہ تجاوزات ہیں۔ اس سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ہم آئے دن دیکھتے ہیں لوگ اکثر گاڑی سے ٹکرائے ہیں، بائک سے ٹکرائے ہیں، رات کے ٹائم جاتے ہوئے بائک سے ٹکراتے ہیں، ایک دفعہ گاڑی گھس جاتی ہے، لیڈیز گر جاتی ہیں، بچے گر جاتے ہیں بائک پہ۔ شہری کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر انتظامیہ بلا تفریق کارروائی کرے تو شہریوں کی زندگی آسان اور کئی مسائل کا جڑ سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ ساتھی رپورٹر میر اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ گرم موسم میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان۔ ملیر عمار یاسر سوسائٹی میں کئی گھنٹوں کی بجلی کی بندش سے عاجز آ گئے۔ تفصیلات وسیم افتخار کی اس رپورٹ میں۔ بجلی کی بندش، ملیر عمار یاسر سوسائٹی کے مکین پریشان۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 8 گھنٹوں سے زائد بجلی غائب ہونے سے پانی کی قلت سمیت دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صبح 7 بجے جاتی ہے، 1 بجے دن کو آتی ہے، پھر اس کے بعد سے جاتی ہے، پھر وہ 3-4 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ ہم بہت پریشان ہیں اور لائٹ کا کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ بل ہمارے پاس 18-20 ہزار کے بھیجتے ہیں، کسی کے 9 ہزار کے بھیج رہے ہیں، کسی کا 8 ہزار کے بھیج رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں، بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کرتے ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ذہنی اذیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ 24 گھنٹے لیٹ چلی جاتی ہے۔ سمجھنا چھوٹے بچے ہیں، وہ گھروں کے اندر بل بلاتے ہیں، روتے ہیں،
समझे ना। अब लाइट नहीं होती, पानी नहीं होता है, तो बंदा क्या खाएगा, क्या पकाएगा, समझे ना। गैस वगैरह ये सब चली जाती है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत-ए-हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन शकील खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। जिना अस्पताल में आए तीमारदार प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के हाथों लूटने लगे। तीमारदार कहते हैं कि वार्ड में हर बार अंदर जाने पर 100 से 200 रुपये देने पड़ते हैं, जबकि सिटी 21 को आवाम की आवाज़ बनने पर भी रोकने की कोशिश की गई। तफसीलात फरहान खान की इस रिपोर्ट में। जिना अस्पताल के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बेलगाम खुलेआम तीमारदारों से भत्ता वसूल करने लगे। जिना अस्पताल में आए तीमारदार प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से परेशान, जबकि कवरेज करने पर गार्ड की सिटी 21 के रिपोर्टर और कैमरामैन से तल्ख कलामी भी हुई। तीमारदार कहते हैं हर बार वार्ड में जाने से पहले पैसे देने पड़ते हैं, पैसे नहीं दो तो अपने प्यारों से मिलने भी नहीं देते। यहाँ पर पेदागिरी लगी हुई है फुल। अंदर जाओ 100 रुपये दो गार्ड को, अंदर जाओगे 900 को पैसे दोगे आप, फिर दोबारा अंदर जाओगे गार्ड को पैसे दोगे। हर तरीके से पेदागिरी लगाई हुई, जब जाएंगे पेदागिरी लगाई हुई इन्होंने। दफ़ा देने के बाद दोबारा अगर नहीं दो तो 1-2 दफ़ा जाने देंगे, उसके बाद लॉक कर देंगे, फिर नहीं छोड़ेंगे। फिर जब तक नहीं देंगे ना तो फिर देना पड़ता है, हमारी मजबूरी, हमारा पेशेंट ऊपर पड़ा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड उनकी क्या हैसियत है, उनकी सेफ्टी करने की है बच्चों की, मगर कहने वो इतने बदतमीज़ है। आप 100 रुपये दो तो 12 घंटे तक हमारी सेफ्टी होती है आने जाने की, वो भी कोई चीज़ पेशेंट की दवाई देने के लिए। अगर 100 रुपये ना दो तो आपके पास वो अपने सैंपल भी हाथ में होते हैं, उसको देख के भी आपको अंदर ऊपर नहीं जाने देते। तीमारदारों ने मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि सरकारी अस्पताल में जारी गैर कानूनी कामों को फौरी रोका जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरहान खान, सिटी 21। सिंध पुलिस का खवातीन एहलकारों के लिए बेहतरीन इकदाम। सऊदाबाद हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स में डे केयर सेंटर बना दिया गया। चंद रोज़ में इफ्तिताह की तैयारी। खवातीन एहलकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। तफसीलात बता रहे हैं शाहजेब हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। खवातीन पुलिस एहलकारों को सहूलत की फराहमी के लिए सिंध पुलिस पेश। सिंध पुलिस ने खवातीन एहलकारों के बच्चों की देखभाल के लिए डी केयर सेंटर बना दिया। अब खवातीन एहलकार अपने बच्चों को डी केयर सेंटर में छोड़कर ड्यूटी सरअंजाम दे सकेंगी। सऊदाबाद पुलिस हेडक्वार्टर में कायम सेंटर में बच्चों के लिए तमाम सहूलियात मैसर। खवातीन एहलकारों का कहना है कि सिंध पुलिस की जानिब से बेहतरीन इकदाम किया गया है। हमारी ख्वाहिश है कि ऐसे डी केयर सेंटर पूरे पाकिस्तान में बनाए जाएं। मतलब हम लोग इतने खुश हैं, एक्साइटेड हैं, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और पहले हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। वो ये था कि मतलब हमारे घर में कोई टेक केयर करने वाला नहीं था, तो हम लोग बच्चों के लिए बहुत परेशान होते थे। बट जब से ये इंतज़ाम हुआ है हम बहुत खुश हैं कि हम बच्चों को ला सकते हैं और बच्चे यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ हैं। DIG ईस्ट गुलाम असफर महसर की कोशिशों से डी केयर सेंटर बनाया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग SP जमशेद क्वार्टर अलीना राजपर करेंगी। पुलिस के मुताबिक डी केयर सेंटर में बच्चों की देखभाल के लिए खवातीन एहलकार मौजूद होंगी। डी केयर सेंटर का इब्तिदा चंद रोज में किया जाएगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ शाहजेब हुसैन, सिटी 21। के दिहाई और सदियां बदल गईं, कदामत से जिद्दत का सफ़र तय हुआ, लेकिन नहीं बदली तो मसूर की ज़िंदगी नहीं बदली। हाथों पर आबले सजाए और जिस्म से पसीना बहाता मसूर बहुत ही काबिल एहतराम है। कराची में इतवार के रोज़ भी मसूर अपनी रोज़ी रोटी कमाने में मसरूफ़ अमल हैं। इस पर सैयद नुमान गुल की ये रिपोर्ट देखते हैं। इतवार के रोज़ दफातर और मुख्तलिफ महकमों में तो छुट्टी होती है, लेकिन क्या इस रोज़ मजदूर भी छुट्टी करते हैं या नहीं, आइए देखते हैं। है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात, ना छुट्टी की खबर ना दिन का हिसाब, ना दिन की तपिश की फिक्र ना रात के आराम का ख्याल। मजदूर का जीना फिर भी है महाल, एक दिन मजदूर के नाम। कोई भी दिन मजदूर वो वाहिद है जो छुट्टी के रोज भी अपने और अपने घर वालों के लिए रोजगार कमाने के लिए सड़कों पर होते हैं। कहीं ठेले तो कहीं पंक्चर की दुकान पर मजदूरी में मसरूफ अमल रहते हैं। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में मजदूर तबके का कहना था कि इतवार है तो क्या हुआ, रोजी के लिए घर से निकलना पड़ता है। अगर हम भी छुट्टी मनाएंगे तो घर वाले भूखे मर जाएंगे। क्या करे, बस एक टाइम खाते, 2 टाइम जो है बेड पे पत्थर, वही बात है, पत्थर बांध के घूमना पड़ता है। क्या करे यार, इधर तो वो बात है कि गवर्नमेंट वाले भी आ जाते हैं, उल्टे डंडे उठाते, क्यों बैठे हो तुम लोग, उठो इधर से। मजदूर तबके के मुताबिक महंगाई का तूफान होने के सबब मजदूरी भी नहीं आती है। हुकूमत महंगाई कम करे। महंगाई भी ज्यादा है, मजदूरी मिलता नहीं है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। 4-5 दिन दिहाड़ी कमाएगा, फिर
वो खाएगा। मेहनत कश तबके ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मजदूरों के लिए भी रोजगार के मौके फराहम किए जाएं। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली खाया नहीं करती। कैमरामैन अली हसन के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। हुकूमती इक़दामात के बायस डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला थम गया। इंटरबैंक में एक हफ्ते में डॉलर 8 पैसे और ओपन मार्केट में महज 1 पैसे महंगा। तफसील इस रिपोर्ट में। डॉलर की तेज रफ्तारी सुस्त रवि में तब्दील। करेंसी मार्केट की जारी करदा हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 278.31 रुपए से बढ़कर 278.39 रुपए पर बंद हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 1 पैसे बढ़कर 279.69 रुपए और यूरो 1 रुपए 88 पैसे महंगा होकर 297 रुपए 48 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 1 रुपए 47 पैसे बढ़कर 346 रुपए 85 पैसे पर जा पहुंचा। यूरो 9 पैसे कमी से 75.72 रुपए और सऊदी रियाल 6 पैसे बढ़कर 73 रुपए 95 पैसे का हो गया। माहिरीन का कहना है कि डॉलर की अदायगी की वजह से रुपए पर प्रेशर रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक एक हफ्ते में बैरूनी कर्ज की मद में 7 करोड़ 40 लाख डॉलर की अदायगी की गई। स्टेट बैंक के ज़खायर कम होकर 7 अरब 98 करोड़ डॉलर रह गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 2 करोड़ डॉलर कमी से 5 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए। मुल्की मजमूई ज़खायर 9.30 करोड़ डॉलर कमी से 13 अरब 30 करोड़ डॉलर रह गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार फिर रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 72,000 की सतह पुर कर गया। पुराने रिकॉर्ड्स टूटने लगे, नए रिकॉर्ड्स बनने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी रही। 100 इंडेक्स में 1832 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा हो गया। 2.6% इजाफे से इंडेक्स पहली बार 72,000 की सतह उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते का अख्ताम 72,742 की बुलंद तरीन सतह पर हुआ। एक हफ्ते में 34 अरब रुपए मालियत के 4 अरब 38 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 184 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जो 9,833 अरब से बढ़कर 10,017 अरब रुपए पर पहुंच गई। के लियाकत नेशनल अस्पताल एंड मेडिकल कॉलेज की जानिब से मुस्तकबिल के डॉक्टर्स के लिए करियर फेयर का इनेकाद किया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अली असगर कहते हैं कि सेशन का मकसद तुलबा को करियर के इंतखाब में मदद फराहम करना है। तफसीलात फरहान खान की इस रिपोर्ट में। PBS तलबा के लिए करियर फेयर 2024 का एहतमाम लियाकत नेशनल अस्पताल एंड मेडिकल कॉलेज ने किया, जिसमें शहर भर से आए मेडिकल के तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डॉक्टर अली असगर कहते हैं कि सेशन का मकसद मेडिकल स्टूडेंट्स को मुस्तकबिल के हवाले से आगाही फराहम करना है। हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो पाकिस्तान में स्पेशलिटीज़ में जाना चाहते हैं, दुनिया भर में ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि इन सारे माहिरीन को यहाँ बुलाया गया है और इन तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, यंग ग्रेजुएट्स हैं, इनको गाइड किया जा रहा है कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये पाकिस्तान में स्पेशलाइज करना चाहते हैं तो वो क्या तरीका है, दुनिया में जाना चाहते हैं तो कौन से मुल्कों में जाना इनके लिए बेहतर है। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर समर अब्बास कहते हैं कि शोबा तिब से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए ये सेशन बेहद ज़रूरी है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ बाहर, पाकिस्तान के बाहर डॉक्टर्स के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किस तरह जा सकते हैं, कौन कौन से इम्तिहान दे के जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं, उसके लिए कराया गया। दूसरा, कौन सा किस शोबे में जाना है। डॉक्टर्स खाली डॉक्टर के अलावा कोई बेसिक साइंसेस में जा सकता है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस की साइड पे जा सकता है, कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकता है, कोई पब्लिक हेल्थ की तरफ जा सकता है। तो उन चीज़ों के लिए उनको समझाने के लिए और उसको बेहतर समझने के लिए ये शो किया गया है। सेशन लेने वाले तलबा और तालबात ने भी लियाकत नेशनल अस्पताल के इस इक़दाम को खूब सराहा। हमारी गाइडेंस के लिए था, बिकॉज हमारे पास इतनी ज़्यादा गाइडेंस होती नहीं है आफ्टर ग्रेजुएशन ना, तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला कि आफ्टर MBBS आप क्या क्या कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल FCPS एंड प्लेब फॉर द UK एंड MLE फॉर USA के लिए। ब्रॉड जाने के जो ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लेन किए। अगर पाकिस्तान में रहना है तो हमारे पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको किस तरह से हमने उन अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह अवेल करना है, वो सब इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया। तो ऑब्वियसली बहुत बहुत अच्छा करियर फेयर था, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ एंड आई एम श्योर सबको ही इससे फ़ायदा हुआ होगा। सेशन में लियाकत नेशनल अस्पताल एंड मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर सलमान फरीदी समेत मुल्क के मुमताज़ तिब्बी माहिरीन और असातिज़ा के अलावा मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ फरहान खान, सिटी 21।
بینظیر بھٹو شہید یونیورسٹی میں ہمارا لیاری فیسٹیول کی اختتامی تقریب بہترین کارکردگی پیش کرنے والوں کو شیلڈز اور نقد انعامات سے نوازا گیا۔ ڈاکیومنٹری میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی فرح ناز بلوچ کہتی ہیں کہ پہلی بار حصہ لیا اور جیت گئی۔ مزید جانتے ہیں سید نعمان گل سے جو اس وقت فرح ناز بلوچ کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی نعمان بتائیے گا۔ جی بالکل، بینظیر بھٹو یونیورسٹی میں آج ہمارا لیاری فلم فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر مختلف ڈاکومنٹریز اور اس کے ساتھ ساتھ فلم فیسٹیول اور آرٹسٹ کو یہ موقع دیا ان کا جو کام ہے اسے یہاں پر اس کی اسکریننگ کی گئی، اور پھر آخر میں اس کے حوالے سے جن بچوں کی اچھی کارکردگی تھی، جن کی اچھی فلمز تھیں، جن کی اچھی ڈاکومنٹریز تھیں، انہیں جو ہے وہ انعامات سے بھی نوازا گیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ فرح ناز بلوچ موجود ہیں جو کہ ڈاکومنٹری پر جنہیں 1 لاکھ روپے کا انعام ملا ہے۔ بتائیے گا ذرا یہ ڈاکومنٹری کس حوالے سے تھی اور کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ فرسٹ پوزیشن آپ کو ملی ہے؟ السلام علیکم، میں فرح ناز بلوچ۔ اوبویسلی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ فرسٹ پرائز مجھے ملی ہے ان ڈاکیومنٹری، اور یہ ایوارڈ صرف میرا نہیں ہے، میری پوری ٹیم کا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو آپ کی ڈاکومنٹری تھی یہ کس حوالے سے تھی، کیا تھا اس کے اندر، اور تھوڑا سا اس کے حوالے سے؟ جی میری ڈاکیومنٹری تھی فٹ بال۔ لیاری میں جو ہے فٹ بال کھیلی جاتی ہے، سب جانتے ہیں اس بارے میں، بوائز ہمیشہ آگے رہتے ہیں، لیکن گرلز بھی اس معاملے میں اب آگے جا چکے ہیں۔ بس یہی ہائی لائٹ کرنا تھا کہ جو نن پروفٹ آرگنائزیشنز چل رہی ہیں تاکہ ان کو بھی سپورٹ ملے اور گرلز آگے آئیں۔ اچھا، جو نئے بچے آ رہے ہیں، جو نئے لوگ ہیں، انہیں آپ کیا پیغام دیں گی ڈاکومنٹری کے حوالے سے کہ اس میں بھی اسکوپ ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ میری ایکچولی اپنی خود پہلی ڈاکیومنٹری ہے۔ آئی ایم اے نیو کمر، تو میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ جس طرح میں آگے بڑھی ہوں، ہمت کی ہے، تو آپ بھی آگے آئیں اس فیلڈ میں، اینڈ ایوری تھنگ از پاسبل۔ اوبویسلی محنت ہوگی تو کامیابی بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، فرح ناز بلوچ ہمارے ساتھ موجود تھیں، فرسٹ پرائز ملا ہے ڈاکومنٹری میں، اور اس وقت جو ہے وہ یہ تمام جو فیسٹیول تھا وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ مختلف کیٹیگریز میں جو بچے جن کی اچھی کارکردگی تھی انہیں انعامات سے بھی نوازا گیا ہے۔ جی NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے سالانہ NED کنونشن منعقد کیا گیا، جس میں یونیورسٹی کے ایلیمنائز کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ NEDین کنونشن NED انٹرنیشنل ایلومنائی نیٹ ورک ایسوسی ایشن کے تحت کیا گیا۔ شیخ الجامعہ پروفیسر سرویش حشمت لودھی نے تقریب سے خطاب میں ایلومنائی یونیورسٹی کی تعریف کی۔ اس میں ایک تو سب سے یہی ہے کہ ایلومنائی آپس میں مل بیٹھتے ہیں، دوسرا اس موقع پر ہم اپنے نئے پلیجز فلوٹ کرتے ہیں۔ اس وقت تک تقریباً 58 کلاس رومز، 2 لیکچر ہالز اور 4 اسمارٹ کلاس رومز ایلومنائی کے تعاون سے بن چکی ہیں یہاں پر۔ رجسٹرار NED سید غظفر حسین نقوی نے بتایا کہ ایلومنائی کی مدد سے یونیورسٹی نے سینکڑوں پروجیکٹ پائے تکمیل کو پہنچائے۔ NED یونیورسٹی کی جو سب سے بڑی ریسورس ہے وہ اس کے ایلومنائی ہیں۔ دیکھیے یہ بچے جب یہاں سے گریجویٹ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ کہاں کہاں پہنچتے ہیں، اور یہ اپنے اداروں کو ہیڈ کرتے ہیں، ڈفرینٹ ملکوں میں جا کے انٹرنیشنل کمپٹیشنز اور جابز میں بڑا تیزی سے فلرش کرتے ہیں۔ تو NED یونیورسٹی کی جو بگر اسٹرینتھ ہے وہ اس کے طالب علم ہے۔ تقریب میں پریزیڈنٹ ایسوسی ایشن انجینئر عاصم مرتضی، کونسل جنرل عمان سمیع عبداللہ، اینگرو گروپ کے سربراہ احسن ظفر سید اور سربراہ امریکی کمپنی جرسی پری کاسٹ عامر اسلام، سہیل بشیر، آفتاب رضوی سمیت ملیشیا، انڈونیشیا اور روسی کونسل خانے کے نمائندگان بھی شریک ہوئے، جبکہ تقریب کے اختتام پر تھیٹر پرفارمنس بھی پیش کیا گیا۔ کیمرامین جان شیر بلوچ کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔